waxaan codsanaynaa in aynuna ismaqallo dhaqdhaqaaqana aynu yareen haddii ilaahay noo dadka bannaanka jooga ee gudaha soo galaan ayada ayaynu u nimid mar haddaan ayada u nimid inaynuusan waqti badan inaga dhicin intii xilliga hore timidna ee sii samirtana waad raalli ahaada insha allah sida caadiga dadka markii la ballamiyo lagama waayo in daahda taa ayaynu furanaynaa insha allah kasoo qaybgalayaashu aad bay u mahadsan yihiin hooyooyinka dhalinyarada iyo mas-uuliyiinta ururka qaybo ka mid ah nala jooga haddii ilaahayna waxaan ku heli doonaa oon ku ogaan doonaa intii nala joogta furitaankeena dambe iyo ajandaha haddii ilaahay yidhaahdo aad baad u mahadsantihiin marka koowaad shirkii wuu inoo furan yahay waxaanuna ku bilaabi doonaa sida caadiga ahayd mar haddii ay muslimiintu isugu yimaadaan meel in ay iska ridaan fardu kifaayaha waxaan ku bilaabi doonaa wacdi diin haddii ilaahay insha allah waxaan ku soo dhaweynaynaa hogaanka arrimaha diinta mudane sheekh maxamed abde soo dhawow adigoo mahadsan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة وللرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي الحديث اتقوا الله حيثما كنت واتبع سيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى وحليه يا أيها الذين آمنوا كو إلهي رسولك سرمي اتقوا الله إلهي كعبسا حق تقاته عبسية ربط ورابط مطنها لمننا إلا وأنتم مسلمون إذنكم مسلمون يحرها لمننا آياداس وآياد حج مجدي عليس كذا آدو ويهي ضدكنا لحظة اللي بيغز إلهي كعبسا بل ليه كمان موقته واللي أسادرت بأصحابته وحيتري يا رسول الله سمع إلى وعبسنا لحظة البرقسي رسولك وحي اتقوا الله ما استطعتم انت الأودان إلهي كعب صدق بل انت الأودان ضدك إلهي كعب صدق إنك لما إهان حديث كالنبي وحوها اتقوا الله وإلهي كعب صدق حيثما كنت مكان كستوت كسوانتها واتبع سيئة حسنة تمحوها حمان هديك هذا على وناك راعي تمحوها وتترسى وخالق الناس بخلق حسن تذكر دباعد وناك سنكرا دغما إلهي آية الوحكول يهي سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا قفك إلهي كعب وحفر هي مخرج مكان ويرزقه من حيث لا يحتسب ميرسو قرن إلهي وكإرساقي إلهي آية الوحكول يهي ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرى قفك إلهي كعب وحفر هي مكان يسري ميرفض إلهي وحكول آية الكل يوم يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا قفك إلهي كعب صدا دنبي صوت دافع يا دمانتي دنبي سنة دافي ويجعل له من أمر يسرا أمر كسنة فايد بالله ودي لأن محايا قفك أدو إلهي كعب صدا وحكستوى أفضانسا لأن محايا حديث كان وحاء لو أنكم توكلون حق توكله لرزقكم كما يرزق الضير تبدو خماسا وتربط بطانا
حديث معني سايا هذا الإله كعب صلى الله حق التوكل إله تعب سيد كذا دبته إله وحين إرزاق لا سير شمرت إرزاقه تبدو يعني أردت إذا قاعد تصنع يبحث ساو عصر كنا إذا درك صنع صلى الله عليه وسلم محايا لا وعبسي هذا دبته إلى ما صار لأن محايا قفك عبسي تيسر دبته لا يماضو وحو إلهي كإرزاقي سيد شمرت إرزاق بناك أو إرزاق هاي marka waxa loo baahan yahay ilaahay aan ka cabsana marka koobaad iyo marka labaadba marka saddexaad nabigeena kaleey salaatu wasalaam ku salino Allahumma salli ala sayyidina Muhammad inta kadib waxa u malayn waqtigan uu gaaban yahay aniguna ma soo diyaarsan wacdi farbadan ma soo diyaarsan laakiin waa lagu qasbay aniguna wixii karaankayga ama meesha ka sheegay waan salaamahay salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh inuu qof waliba ogaado hadana zawra akhir baba la joogayo موت الفجوه هو بطاي عمري iyo waqti sanadkii xataa uu yaraad in sha Allah dhaxla kaga sii diraa waxa nagu xigo doona hadii Ilaahay idmo heesti caalanka hadii Ilaahay yiraahdo in sha Allah إن شاء الله عدك عن شغلة يرينا هدي له هذا إنه مرة بعد إن شاء الله هدي له المجعل الله هنا الخصيص عن أجندياشني وحن سينا يا مدن حسن بدل حسن رابي قاس حريريها برية أفريقيا إحنا حلم قردها إنه هدي له كلمات كوان أو ربحنا إنه ينوسو جدي هدي له هذا أدلوا مع سنتين سود ويا مدنها إن شاء الله الرحيم وغادريا ولست يدينكنا نحن السلام يا سلام الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لما تدري هي وصلناتي بعد الله وحن مهد علينا يا ضدك أختي بعدي وصهري حفلة قيمها يا قاية على ومدنية مروء ككوبان مقعيضة لما وضع مريكرو waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa xubnaha mas'uuliyiinta ee ka soo qayb galay shirka iyagana sidoo kale magacyadooda ma wada mari karo waxaan ka xusayaa afar qof baan ka xusayaa mudane Xuseen Geelle ku-xigeenka hoggaanka darisyada jabhadda wadani xoreynta Ogaadeniya mudane Isaaq Dheere Isaaq Ilka Case oo ka tirsan xafiiska siyaasadda iyo federaalka وحمد الله دحاء وسنا كسو قيب قلي دكتور محمود أوغاس وسنا حفلة كسو قيب قلي وحيانك حقياها بود قلها دحاء مضانا أحمد الكعسي وحان نشوغا مزورين كلا وآدي قد يد شرف وقود دحاء رابع داري إيو محمد أحمد ضاهر إيو مزورين كلا وفر بدن مرويين كيستاهل إيو فاضمي إيو إنت عنا هذا مقعودة قارينا وحسيين aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa soo qabanqaabayaashii xafladda oo uu hormuud ka yahay Axmed Kalimajaaro oo mar walba garab taagan qadiyadan Axmed Kalimajaaro iyo tiimkiisa magacooda inaan hadda sii wada maro qaalibayga ahaanayaan inta kale ku weerisa laakiin waxaan u qirahayaa qadiyadan mar ay cuslayd iyo mar ay fududayd iyo mar ay dhaxdhaxaad ahaydba in ay ku garab taagan yihiin jidka ay ku socotay ee wanaaga aad baan uga mahadcelinaynaa jazaakallahu khayr baan leenahay khayral jazaa waxaan mudan tihiin in yani maaragtay laydinka mahadceliyo meelaha ay isugu yimaadaan xubnaha sharafta leh ee jawxo oo meel kastaba in laydinka mahadceliyo mudan tihiin waxaan mar kale u mahadcelinayaa maamulka faraca faafan ee Nairobi
iyo saaxiibadooda sida fiican u soo agaasimay xafladan tidaata ayaan u mahadcelinayaa mudanayaal iyo marwooyin xafladan waa xafladii sanad guuradii 11aad ee ururka OISU isagoo ururo fara badan abaa 2010kii la aasaasay magaca OISU baana la isugu keenay haddana wuu 11 jirsaday jawxa waxay ka weyn tahay 26 sano jawxada weyn ka weyn tahay jawxa laftirkeeduna dee urur sida OISU abay kasoo ifbaxday oo kasoo dhaxbaxday WSLF dagaalkii 77kii kabtaasay kasoo baxday marka sidaa darteed waa ururka kaydka jawxa weeyaan marka waxaad dareemaysaan inay maartay muhiimad gaar ah ay u leedahay jawxada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ururka OISU inuu leeyahay baad dareemaysaan mudanayaal iyo marwooyin waxaan aad ugu faraxsanahay wajiyada ii muuqda dhalinyarada ah rag iyo dumarba leh ku qanacsan qadiyadooda inay ka midho dhaliyaan iyada oo maanta qalin lagu shaqaynayo aan qoli lagu shaqaynaynin ballanteenu marka waxaa weeyaan inaan gaadhsiino dadkeenna ayaga tashigiisa innaga oo nabad ah marka xaaladii qoriga eed u soo adkaysateen eed xiliga u soo mudateen eed xabsiga u soo mudateen eed kufsiga u soo mudateen ee dilka iyo agoonta loo soo mutay oo maanta qalin ku socota in waxbaba aan laga hakranaynin waan dareemahayaa waxaana ka hakramaysaan insha allah ballanteenu waxaa weeyaan inaan maaragtay intuu haanta qabadii qaarka sara bannaan tahay saabkuna qabyada qalinka waan wadaynaa hadda kahor qoriga waan wadaynaa bay ahayd ballanteennu waa saa qalinkaan wadaynaa dadkeenna dalkeenna inaan maamulaan lagama maarmaana inaan dadkeenna maamulaan lagama maarmaana si nabadgelyo aad baad u mahadsantihiin guul iyo gobonnimo wabilaahi towfiiq xiriiryaha guulaysta waxaan siinaynaa haddii ilaahay yidhaahdo in si aad ula socotaan taariikhdii ururka dhallinyarada iyo ardada OISU waxaan kusoo dhawanayaa mudane guuleed alifle soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم وان سلام يا مرت شرفتا iyo dadweynaha sharafta leh ka soo qayb galay shirweynahan ama xafladan lagu xusayo sanad guuradii 11aad ee ururka OISU mas'uuliyiinta jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ee fadhiga qaybta ka hooyooyinka dhalinyarada culimada qof kasta mansabku ku fadhiya ayaan ku salaamayaa waxaa la isoo wakiishay inaan halkan ka akhriyo taariikhda ururka OISU iyo marxaladihii uu soo maray aasaaskiisii xilligii la soo aasaasay waxyaabihii u soo qabsoomay iyo sidoo kale haatan marxaladda uu ku sugan yahay ayaan taariikhdaasi guud mar ku samayn doonaa insha allah halgamadii kala duwanaa ee shacabka Soomaaliyeed ay xorriyadooda iyo xuquuqdoodaba ku raadinayeen muddada dheer ayay soo socdeen dhib iyo rafaad badan ayaana loo soo maray halgamadaasi oo qarni in ka badan socday dhalinyaradu qayb laxaad leh ayay ka soo qaadatay ururka OISU-na waxay salka ku haysaa halgamadaasi taxanaha ahaa ee ay dhalinyaradu soo waday halgamadii xilligii dagaalkii labaad ee adduunku uu dhammaaday ay qaaradda Afrika badideed ku soo xorowday waxay dhalinyarada Soomaaliyeed iyaguna geestooda ka bilaabeen inay is-abaabulaan waxayna ka mid ahaayeen ama ka mid noqdeen saldhig iyo xoogna u noqdeen dhaqdhaqaaqyadii nasrullaahi kuntameeyadii dalka ka abuurmay dhaqdhaqaaqyadaasina waxaa ka dhashay jabhaddii la odhan jiray OLF ama loo yaqaanay geeshkii kadib markii halgankaasi oo lixdameeyadii socday uu hakad ku yimid dhalinyaradu waxay bilaabeen dhaqdhaqaaq xoogan 1972 waxaana ku xigay dhaqdhaqaaqii dhalinyarada ee dhashay dagaalkii 1977 kadibna la odhan jiray ururkii dhalinyarada gobonnimo doonka Soomaali galbeed kaasi oo aakhirkiina isu diga rogtay ururka ONLF ee hadda halgamaya OISU ayaa xilligani hagaysa dhaqdhaqaaqa iyo halganka dhalinyarada deegaanka Soomaaliyeed sidaas daraadeedna OISU waxay lafdhabar u tahay halganka maanta socda ee sida nabadda ah lagu hirgelinayo taariikhdaasi waxaan ka garan karnaa muhiimadda dhalinyarada ay u leedahay taariikhdaasi waxaynu ka garan karnaa muhiimadda dhalinyaradu u leedahay ummadda waayo maanta ONLF oo hormuud u ah raadinta aayaha iyo xaqa shacabka Soomaaliyeed
waxaa aasaasay ururkii dhalinyarada gobonnimo doonka Soomaaliyeed. haddaba halkani waxaynu ku dul istaagi doonaa xilligii la aasaasay iyo waxqabadka ururka OYSU oo maanta aynu xusayno 11 guuradii ka soo wareegtay aasaaskiisa. OYSU waxaa la aasaasay 27 bishii 6 2010 waxaana lagu aasaasay magaalada Copenhagen ee dalkaasi Denmark. waxaana halkaasi lagu doortay xogayaha guud ee ururka oo xilligaasi mudane Mujaahid Sheekh Ibraahim. muddo xileedkiisuna wuxuu dhannaa xilligaas 3 sannadood. xafladan ayaa ahayd shirweynihii koowaad ee ugu horreeyay ururku halkaasi oo wufuud badani ay oo ka kala yimid daafaha caalamka ay goobjoog ka ahaayeen. ururkuna wuxuu mideeyey ururo badan oo ay lahaayeen dhalinyarada Ogaadenya. ururadaasina waxaa ka mid ahaa ururkii loo yaqaanay OYN oo ka howlgeli jiray North America, Soya oo ka howlgeli jirtay South Africa, OYF oo ka howlgeli jirtay Pacifica, OYU oo ka howlgeli jirtay dalkaasi Qatar, OSF iyo OYL oo iyaguna ka howlgeli jiray midowga Yurub. waxaa shirweynihii labaad ee ururka lagu qabtay San Diego dalkaasi Mareykanka 22 bishii May 2013 waxaana waqtigaasi u sharaxnaa gudoomiyaha ururka laba mudane oo la kala oran jiray Mujaahid Sheekh Ibraahim iyo sidoo kale mudane Cabdicasiis. waxaa halkaasi mar kale loo doortay mudane Mujaahid Sheekh Ibraahim inuu sii hayo xilka xogayaha guud ee ururka muddo 3 sano. hase yeeshee 24 Oktoobar 2013 ayuu Mujaahid xilkii xoghayanimo isaga tagay. waxaana 7 bishii November ee 2013 xoghayanimada la wareegay ku-xigeenkiisii mudane Jamaal Xukun. wuxuu ururku ku qabtay shirweynihiisii saddexaad Frankfurt Jarmalka 29 December 2016 waxaana loo codeeyay xilka xogayaha guud ee OYSU mudane Shaafi Sheekh Cabdi Shaafi Shilaabo oo muddaxileedkiisu uu dhannaa 2 sannadood. taariikhdu kolkii ay ahayd 3 September 2019 waxaa qabsoomay shirweynihii afaraad ee ururka oo lagu qabtay caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Jigjiga. goobtaasi oo laba mudane ay ku sharaxnaayeen oo markii dambena uu ku guuleystay Umar Sheekh Cabdullaahi Soya oo uu la tartamayay Faysal Ibraahim. waxaa madashii lagu doortay codka xubnahan helay Umar Sheekh Cabdullaahi Umar Soya oo ilaa iyo haatan ah gudoomiyaha ururka OYSU. waxqabadkii ururku muddada 12 sano ah ee uu jiray waxaa ka mid ahaa abaabulka wacyigelinta dhalinyarada Ogaadenya ee ku kala sugan daafaha caalamka, shirar heer sare ah oo heer caalami iyo heer qaaradeed ah oo inta badan sanadla ahaa, riwaayado tiro iyo tayaba lahaa oo bulshada Soomaaliyeed loogu soo bandhigayay qadiyada Soomaalida Ogaadenya. ururku inta 12 sano uu jiray arrimaha xuquuqul insaanka ayuu u doodayay qadiyada Ogaadenya, diyaarinta qoraallo iyo riboodyo lagu difaacayo xuquuqul insaanka iyo shacabka Ogaadenya ayuu iyadana qayb laxaad ka soo qaatay. guud ahaan ururka OYSU oo 11 sano jirsaday waxyaabo badan ayuu soo qabtay oo aan halkan lagu soo koobi karin. ilaa iyo haatanna waa cudud muuqata oo dhalinyarada Soomaalida Ogaadenya kuwaasi oo ilaa iyo maanta halgankan garab taagan. intaasi ayaana jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mudanayaal marwooyin dhalinyarada, mas-uuliyiinta, howlwadeennada, haweenka, dhammaantiin nin kastaba maqaamka iyo meeshuu jooga ayuu ku salaaman yahay. waxaad mudan tihiin sharaf iyo qiimo aad u ballaaran ururka dhexdiisa iyo bulshada dhexdeeda intaba. maanta waa maalin farxad leh, waa maalin qiimo weyn ugu fadhida ururka jabhadda ONLF. waa maalin waxaan idinka codsanaynaa dadka dambe inaad hadalka iyo shanqarta daysaan isla markaasina aad si toos u dhagaysataan khudbadaha mas-uuliyiinta. fadlan waan idinka codsanaynaa shanqarta joojiya. waa maalin qiimo weyn leh, waa maalin aan u dabaaldegayna sanad guurada 11aad ee asaaska dhalinyarada Soomaalida Ogaadenya OYSU. dhalinyaro
waxaad tihiin hogaaminta nuxurka dhuuxa bulshada iyo ururka ee aan muddada dheer aad u soo halgamayseen dhiiggiinana aad u shubteen dhibaatooyin fara badan iyo xabsina aad u soo marteen dhallinyarada ururka dhexdiisa keli qaymo kuma laha waxay qaymo ku leeyihiin mujtamaca islaamka oo dhan dhexdiisa islaamkana darajo weyn ayuu siiyey rasuulkana calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay inay dhallinyarada ay u badan yihiin jannada sababtuna ay tahay ayaga oo wax kasta oo khayra u horeeya dhiigga wixii shahiiday haddii la tiriyo maanta wixii qadiyadda soomaalida ogaadeenaya u shahiiday haddii la fiiriyo boqolkiiba 89 waxaa weeye dhallinyaro dad yaryar oo dhallinyaro oo qaarkood aan xataa 20 aan waxba u wehelinin ama ka yar ama ku dhow ayay ahaayeen dadka intooda badan boqolkiiba 99 dadka shahiiday dhallinyarada ahaa meel kastana waa sidaas khayrka aad xambaarsan tihiin waa khayr diini ma aha keli khayr qadiyad oo maaragtay caadifad keli ma aha ama qadiyad qabiil ma aha qadiyad deegaan keli ma waa qadiyad diini weeye laakiin waxay ku xiran tahay in aan niyadeenna ay taas ku salaysnaato ay noqoto markasta oon shaqo ku jirno shaqadana ay tahay shaqada ummadda dhan u dhaxayso ay tahay ummadda qadiyadda aad xambaarsan tihiin waa qadiyad jihaad wey jihaadkana waxaa weeye waa baarka geela meesha u sarreysa geela waa baarka maaragtay marka baarka ayaa tihiin wey marka jihaadkii baad baarka u tihiin khayrkii baad baarka u tihiin hogaamintaad tihiin marka arrinta maanta niigala fadhiyana waxaa weeye inaad ka mira dhalisaan qorigii oo qalin lagu bedelay qalinkii baan hadda xambaarsannahay qalinkaas ayaa la rabaa inaan ka mira dhalin hadduu ilaah yidhaaho oon gaarsiino qadiyadda meeshii ay mudnayd oo ahayd waxaan doonayno in annaga nala weydiiyo oo wax kale meel kale noogala yeeriyo aysan jirin taasna waxay ku imaan kartaa isku duubnideenna midnimadeenna annaga oo dadka weyn ee odayaashana ka faa'iidaysanayna khibradda iyo waayo aragnimada ay soo mareen idinkuna enerjigii iyo xooggii iyo caqligii aad wadaan aad xambaarsan tihiin kuwaasoo lisu geeyey weeye kuwa marka maanta insha allahu aan rajaynayno in aftida dad raggii soo dhiciyay inaad noqotaan sidaad qorigii aad meel u gaarsiiseen baad qalinkana aan u fadhinaa idin ilaah inaan meel sare aan u gaarsiino ilaa shacabkeenna la weydiiyo maxaad rabtiin waxay rabaana dabcan waa la wada ogyahay laakiin procedure ahaan waa in qadiyadaas aan marno weeye marka qabiilka iyo kala qaybsanaanta iyo waxtar la'aanta maartay abaabul la'aanta hal iska dhaafo fadhiga laga kaco marka annagu aan sarwaal xirano intaan shaqaysan aan sarwaal xirano ayaan ummadda dhihi karnaa wax nagu dhaanta warshaar inoo geliya marka waxaa weeye isxilqaanka annaga ayaa marka hore inaan la imaano weeye cid wax kale kugu taageeraysa ma jirto waxaad keensatay unbay ummaddana ay kugu qaymaynaysaa marka mudanayaal mar weyn arrintaa ayada sidaa u soo wadeen oo bariga iyo geeska Afrika meeshan hadda aan joogno aad isku duubneedeen baan rabnaa in isku duubnaashadaas iyo midnimadaas iyo dadaalkaas in la laabo khatarta qalinka uu leeyahay waxay ka badan tahay aniga aragtidayda midda qalinka ka badan maxay aqoon bay u baahan tahay hal kalimadood qortay oo si loo dhigay ayaa 100 macno yeelanaysa waxa dhici karta marka aqoonta inay ka khatar badnaato qoriga cadawgaada waad garanaysaa laakiin qalinka ma garanaysid qofka cadawga ku weey qofka la dagaalamay qof kale cadawgi iyo saaxiibada ay ku diwaal isdhex fadhiyaan waxa lagu xisaabtamina marka waxa weeye waa qalinka raggii fiirin lahaa ee dhuuxi lahaa ee dhiraanirin lahaa ee arrinta habeen daaru soo joodina idinka weeye odayaasha waa talo waxay hadda ka dambeeyay waxay la fadhiyaan idinka la rabaa inaad xilka la wareegtaan oo sidaad samaysaan marka anigu meesha door weyn kuma lihi waa maalin dhalinyaro waa maalin farxad inaan la qaybsano baan meesha u nimid aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
bayanu mayo asana isu istago kaca asaliyo dadan ila weyniyo sanadguura waano isyo andaye iga hooyo salaan ummadyahay gudo wayanti la asasayay baxdo ururguuleystayu bayanu mayo asana isu istago kaca وسلها رغالي يا قلب سومالي واسيو اوليا وتبال دغينا يتملكي قومي تملكي نبشر ويو الله يستاري اما قلبي واسيو قالته وسلها رغالي يا قلب سومالي واسيو اوليا وتبال دغينا يتملكي قومي تملكي نبشر ويو الله يستاري اما قلبي واسيو قالته وسلها رغالي يا قلب سومالي واسيو اوليا وتبال دغينا يتملكي واسيد ملكي نبشر ويو الله يسالي اما اسكندرو ايامها كلا اوغو اوتر سومالي انت ناهي اسلام اوس يو جعلي انت ناهي يمنف امد ياهي يدون سيغو يغا ممنون استنقوني اوي وسيوليزاو يوينو سيادة يتابك اسكندرو ايامها كلا اوغو قلت سومالي انت ناهي اسلام اوس يو جعلي انت ناهي يمنف امد ياهي يدون سيغو يغا ممنون قلبي واسيو قالته وسلها رغالي يا قلب سومالي واسيو اوليا وتبال دغينا يتملكي قومي تملكي نبشر ويو الله يسالي اما قلبي واسيو قالته وسلها رغالي يا قلب سومالي واسيو اوليا
بسم الله الرحمن الرحيم مركبات والسلام يا مرت شرفتا قيبيه هذا كلا دول مداحدة أوروكا دنيارada hooyooyinka fanaaniinta sharafta leh salaan kadib waxaan rabaa inaan yar laba qodob aan ka hadlo qodob koobaad waxa weeye kolley anigu dhalinyarana waan ahay dhalinyaradana waa ka tirsanahay ururka golbiisa dhexe iyo madaxda shaqooyinka socdana waa qayb baan ka ahay waxaa laygu yartirinayaa inaan dhalinyarada u badnahay dhinaceeda marka waxay iska noqonaysaa khudbadaydu dardaaran waxaad ogtihiin doorka ugu muhiimsan halgamada ama Soomaalida ha noqdeen ama adduunka oo dhan ha noqdo doorka ugu muhiimsan waxa iska leh waxa weeye Soomaali dhalinyarada cid kasta ama level kasta oo halgan la gaarsiiyo bilowgiisa waxa bilaaba dhalinyaro waxa la wareega mar kasta oo jiilashooda kala wareegana waa dhalinyaro waxaan mudan tahay dhalinyaradu in mar kasta ay fiirinayso ama ay la socoto xaaladda marka halgankoodu ku jiro yaani mar kasta waxa badbaadin kara halgan kasta ama awoodda sii riixaysa ama shidaalka mar kasta lagu shubaya oo awoodda u sii yeelaya waa dhalinyarada waxaan rajeynayaa dhalinyaradu inay noqoto cidda mar kasta ku dhiiran lagu dhiirigelinayn inay ayadu yani dhiirigeliyaal ay noqdaan oo ay gacanta ku hayaan halganka halgankeenu hadda xaaladda uu ku jiraa waa xaalad maaragtay xaaladii hore ka duwan waxaynu isdhex fadhinaa ama aynu miiska wada fadhinaa qoladii aynu wax isku haysanay ama annaga aynu يعني لا حسابتمنا وإنه ربنا إنه حقنا كده حصلنا ميز كمركي لو وده شوجنا ويكخطر بدن تاعي مركي ميز كان لو وده شوجنا أدي يعني قفك أركي سد يعني وكور فديو waxa sahlanaanaysa hadii dhinacaaga ay ka timaado dhiiranaan iyo awood dheeri ah iyo ka go'naansho waxa sahlanaanaysa in aad waxaad u halgamaysay ama waxaad raadinaysay aad heshid hadii uu ka maqan yahay way adkaanaysaa waa inaad isdishaan inaad yani qof kasta fikirkaaga uusan arag adna aad fikirkooda ay qabaan ay aadan arag meelaha yani ay ka sahlan yihiin laga gala aadan arag marka waxaan ku soo koobayaa dhalinyaradu inay dhiiranaato halganka yani uusan ka noqon balankooda laablakac iyo kaliya in waxyaalo iska sahlan oo qadiyadu waa inay dhalinyarada ka tahay sida dhalinyarooyin kale qadiyaduhu ay ka yihiin waa in qadiyadan qofku uu dhiman karo waa in uu gaajoon karo waa in uu soo jeedi karo waqtiyo badan waa in uu rafaadi karo geed hoos iyo meel qabow kaliya in looga xisaabtamo iyo nasasho يعني wax badan lagu ma gaari karo aad u mahadsantiin hadalkayga intaas ku soo koobaya kulay waxa weeye waa wada joognaa wixii dambe insha Allah hadii ilaahay noo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته aad baad mahadsantiin waan dhawahay dhammaan dhalinyarada iyo mas'uuliyiinta ururka ee shirka ka soo qayb galay waan salaamayaa salaanka bacdi hal fariina baan maanta wadaa iyadoo suugaanana waan soo gudbin doonaa laakiin hal daqiiqan ku sharixin ku soo koobi xaalad adag si hadii loo fiiriyana fursado aad u fara badan oo khayr fara badan ku jiro hadii laga faa'iideysto yaa muuqata geeska Afrika dhalinyaradu marka waxaan ka doonaynaa inay noqdaan dadkii hormuudka u noqon lahaa marxaladda sidii looga faa'iideyn lahaa ummadda uma baahnin kala qaybsanaan uma baahnin qabyaalad uma baahnin maxaan ku raahdaa wax ka hooseeyo xorriyada ay dhalinyaradu ay ku hamida ma aha sidaas daraadeed marxaladaha socda waxaan ka oran doonaa gabay la yiraahdo kala guur riwaayad la yiraahdo kala guurka way ogaadaya garo oo jirtay 2012 aan sameeynay baa jirtay aniga iyo kooxdii danab oo hadda inteeda badan magaalada ayna joogin waxa laga yaabaa xubno fara badan riwaayada daawaday inay jiraan
riwaayadii oo 10 sano ka soo wareegtay oo ayada lafteedu sanad guuro inaan u dhigaa ay ahayd 10 sano ayadana ka soo wareegtay saas daraadeed gabaygan ayada sanad guuro marka uga dhigaya oo iyadana marxaladeedii kala guurka sheekadan kala hore dunida gaarsiiyay sheekadan gaygu suwaha gole ku soo koobay in gabal riwaayado iyo gabaya sugana iyo heesa guuba wada gole ku soo koobay iyo heesa guuba wada galab ku falleeyay midaan uga golaban markale soo gadal celine ila garo godkiiba nadana kaga soo guri ila garo godkiiba nadana kaga soo guriye gumaysigii qabsaday ciidii ay gogoshu noo tilay iyo geesiyadii daafac qaran gumacu soo qaatay wixii goob dagaal laysku helo laysku madaba oo gabi ah kol gumaysi oo idin la nacay dunida guudkeeda oo kacdoonna way lagu gilgilay gacan kufaan oo dhan oo gebi ahaan keligii talis laga golronaaday oo garadadii saalax yaman shilinka goyn weyday oo garadadii saalax yaman shilinka goyn weyday oo mubaarak galalaati masarkeys isaga tuurtay oo suudaantu goosiga kolka libinku geerartay sanaawina galgalanayay oo gibil madoobaaday gedda maalintay joogtay baan keenay kala guur iyadoo isgiijini misana hooska gubanaysa oo garabka naafowday oo geesna qaban weyday haddii sababa waatuu galay dadku galabtiye gurubkii xukumayna u qabsaday guri madoobaade halkii layska guumaysan jiray laysku soo gaadhiye inkastoo inaan geediga ku furin goobtii lala magay gadaal wayadii loo yabyamay googoyay hadhaye ee la yidhi golaha qayb ka noqon talada soo goya ee la yidhi xaqii naga gudhnaabanka soo guriye ee la yidhi guja lagaga heli gawa buuxsamaa golja xaggeelka wayshay guntiga lagu gamarshaye inkastoy gadaan laacayaan hanta buuradeeda inkastoy cabbaar garab ordan gaari mahayaane oo labada nooceen isgayin guur dhex mari waaye oo labada nooceen isgayin guur dhex mari waaye iyadoo gadaa noqotay oo laysdhexgeli waaye gardarada kuwii nagu qabsaday ina ganacgooyey haddii ay colaad gaamurtiyo eedu kala gaadhay hadday maydka kala guratay oo ay gubatay oo qiiqday hadday maydka kala guratay oo gubatay oo qiiqday oo labada garab ay hardamiye isganacgoyni aniga guumaysani anaa giirka kaga joogsan iyo anaa garbaha kaga raran galabta mooyaane midna uusan noo gelin isxaanka alla noo muujin waa inaan gadaal uga degnaha iskumaadeen waa inaan gadaal uga degnaha iskumaadeene hadday goortan kala yaacday oo maanta kala gurtay inagoo isgarabsani intaan gacal walaalownay inagoo gujada hoose eed garanka waantownay inagoon kunimo qaadanayn gacan shisheeyad leh inagoon dumaalgeeriyaad gaaxle suganaynin inagoonan goojaanka sugin gaari laga dhowro waxaan ciidan gaarnoo ah iyo xoog guntada hayno iyo jabhado gaashaanbiri oo gees dagaalyahana goor horaan midaynaya intaan meel isugu geyno buutooyin xoog badan intaan xadadka gaarsiino gayigeenna sow intaan difaac gees walbaba dhowno oon calan u gooniyo sugno libinku geeraro midhaheeda gobannimo inaan guranna sawmaa gees kale mas-uul waxaa la hadlayaa mas-uul walba mid xisbi mid dowlad mid maamul mas-uul walba soomaali aan la hadlayaa hadda
geeskada mas-uuladan hadanada yargaarsiiyo madaxweyne talagooyo iyo maamul garab jooga wasiir gaara ku-xigeenna howl garab ku siinaya taliyaha garaadada leh iyo ciidamada gaarka guddi nabadgelyada loo xuliyo gutajanayaala jawxada guyaal badan xornimo goob isugu taagan gudoomiyaha ku-xigeenadii iyo garhayaha laydya guddi fulin ah gola dhexe wixii gooyaa markeeda gidi taliya qaybeedyadii garasha loo dayay gobannimo u dirirkoo dhan iyo cududi gashanka guud ahaan saraakiishan u garo dhawaaqay gudahan saraakiishan u garo dhawaaqayga guntin xume karbaashkii dirqiga lanagu hoosgeeyey googooste nimankii lahaa waana kala guure googooste nimankii lahaa waana kala guure gacalooyina maanta waa jaanis guuda weyne ha shaqayso garashadu muddad gaban warayde hashaqayso garashadu muddad gaba waraydeene gacmaha isqabsadayaan wakhtiguu idinku soo gaadhin guruubyada ishaystee iscuni gooni uga baydha gacan dhafdumayaan la sugin waa kunimo weyne jiritaanka danaheenna guryaangood lagu tuuri yuusan godolka maandeeq markale weer candhada goye yuusan godolka maandeeq markale weer candhada goye وأنا يحرض بالميس وهدعه أما هتا كوهنا دافو وما تدين ونحتاجنا أنا وكل تاجنا اللهم كرمان ورو ما زي كاير ومرايا على باري وأنا سودو ويوت روح أيوة حركات جدنا وبلا حركة دي هيا ورياه warbalorta iyo war oodiisi wata oodiisi war ma jireen waa aragtaa waa dhex taaganahay halkan maxaa ku qoran soo dhaadhac dhulka horta bal soo dhaadhac wada ay aqoone waa aniga taagan waa taagantahay Soomaa laba kaadhay ragwaacadi caano waa gabdho maxay leeyihiin ayagu sheekada u baday daacadi caana cabti hayaa war ayagu kuwadi baan wadaay miyaad taayay waxaan u keenay idii ku u keentay tus hayaa war taa dhacan teebada ayay dhacan almaarta nabalkaale isku fiiri waa fiuda beye wax badan ma wax yar baan ka qaadayna bal soo dhawow war dadkii sidaad mooday ma ahna bariyaha free space bay noqdeen wallahi free space kana way la yariyaan war kana waa free space niyo dhawal ugu galaya ana ay qabo waa ka ana la basa ku gashay war ana taay maada liga waxaan ka gaday hal daatoorta iridu markuu u baxaa war u yaalay war maanta ana la dishay ana ka gaday hadalka hayga boobi haye tani hadalka hayga boobi haye hadalka la boobo ma jecli hal xabaa hadhay haye warihada magaalada Soomaaliya soo galin waa doon taagna magaaladii maxaa soo cascas alaniyo waa midkii low mid wuxuu yiri Allah hayo maxaa wax isu muuqda kaasi dhibay Allah ma xariistaana ka dambeeyay wax dhihadu dhageyso warmayso waragaara maqlij warmayso waragaara haye aadiye ina anero waxaan ma iid baawo haya war meesha dhala badana oo indha badana haya war waxa ku weydiiyay hala fadhiisto fadhiya lagu daawado maanta fadhiisto maxay ahayd hawsha waa sidee war bal hawsha iga dabagee kan dheer xoogaa si u soo taagan baa hadalka habuun u qaba wariyaa maanta laga dabagee haye halka maxaad ku arkaysaa fartaas xoogaa oo kaga rooyahay noo akhri sanad guuradii 11aad ee OYSU wararka iyo ardayda dhalinyarta Soomaalida ogaadeen أنا هذا اللي حياي كان هذا البايع بدأت كورسيت كدري جوي بقى يسيد دقيسو وحن إنجليز أن يجري ABC دي بيوحي كسوقاتين أودا يوايدا يس يودا أنت مركب فلقين ببعض وروارونه أنا قلت وأنت أصحاب سومالي بيقول شغال في أنا الله هيني يبقى قال نقص الرجال الجبين ببلاد يقول رجال إن الأوريا يقانون وشجع وأنت كنا
garan mayna barnaamijka أنا فهمي هذا يرتع ذو إسكات خير الله كسيع سأقول لحوك قراعة حكمت والله ما هي عكي عارها كفي عنا جيسو لمن ما مقاش أيان دويتو وررت بلسان إسكت تجدو مايا برسام موت تاني dadku dhinac ka saaka arko hada sida tiray waa xaqi dambe waa istilaaba kaaga dhacay ma usna waan qabaa hay shakala rabayna ka gaarsiyo iga gaarsiinade liman ma maqashayaan dhawayto meel halkeen ahay halkee walaal limankii mujaahidiinta kuwaas 2012 waxba moogide ragii malas miray baan ka mid ahay madaxa dhiig uga furay maxaa kugu dhacniyo oo malakaba soconayaa taa malakaba soconayaa waxaan ku dhigo waa baloogaay wala yabile ragii horta waa intii dhalinyaradii waa dhalinyartii ay ka bilaabmay kuway dhaleen kuwa jooga aan dhex taaganahay salaan dadka war waan idan salaamay dhammaantiin inteen dhaha soo cadaynaysayna daawanaysa iyo kuwana daawan doona iyo kuwana hor fadhiya dhammaantiin si aan caadi ahayn oo la soo koobi karin baan idin salaamnay war waanu ku faraxsannahay kulankiina iyo hor istaagiina iyo halkan aad fadhidaan ku jar hadalkan waxaan waa dhalinyaro waa run maxaad isleedahay fartay wax ku fahmaan baad isleedahay wani oo dhalinyartii baa isdhex yaacayso dadku ma sin xaqi bulshada markaad ila aad waana dhalinyaro dadku ugu allah waa runta yabalba laba isjecel kala weeciye ma fahmaya waa ka baqaya waxaan ka baqaya inay garan waayaan kuwii waxay rabaan sida dhuxusha adiga madow oo dhalaal badan adiga timala dhagaxa ka adag oo na dheereena adiga iiga dhigan mobilan goorna soo dhicina adiga dhabankaaga aad u jeclaa inaad darbaxay warbi waalayahay ugu qoslayaan day waa kuwii caruurtii dambe oo dhawaan lahaa hooy caawana caanaha ka lisaya waa xigmadii halkaas taaganahay ilaa qeybasto waa insha Allah dib ay ka wanaagsanaan doonaan laakiin waxa daran qaybta dambe soo wado bal la socda warkan wuxuu ugu soo leexinayaa bismillaah ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه الله أكبر وهذه يا حرد الله حري صومالنا الله مذي وإن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام وحان ملينا يا لما تشير بان عدو دارا لها كوان حنون سنة حالي إن شركة سواء تشيبون ما نويمت khudbadna ma soo diyaarsanin waxbana isuuma kay toosna sida ay tahay haddana waa halgan iyo garab raradkiisii weeyaan kalmateen baan indhahayaa ismaqal ma jira codkayga gaaban miyaa haye shayga koowaad aan dhihi lahaa waxa weeyaan midowga ururka ardayda iyo dhalinyarada ogaadeen weeyaan ururkan sanad guuradiisa meeshan u fadhino kelmadda koowaad ee aan anigu dhahayo waxay ku saabsan tahay midow in la midoobo bal maxaa macnaha lagu midoobi karaa xageese laga midoobaa ma kuraas lis agfa fadhiistaa lagu midoobaa ma astaamo isku noocoo la xidho baa lagu midoobaa ma jifo iyo reer laga wada dhashaa lagu midoobaa ma gobol laga soo wada jeedaa lagu midoobaa mise qulubta laga midoobaa kolley jawaabta idinkaan idin dhaafaya haddaynu damacsannahay inaynu midowno xaggeenu ka midownaa yaynunu weydiisanaa midowgeennu ilaahay dabadi cidna inaad weydiisato maa aniga adigu adeer raabi iyo anigu inaan midowno cid inaan u daba fadhiisanno maaha dhulkeennaa la gumaystaa dadkeennaa la gumaystaa laakiin xorriyad yar oo waxaan haysanaa aragtida meeshaad rabto mowqifkaad rabto aad taageeri karto cidda aad rabto aad ku jeclaan karto cidda aad rabtana dee aad ka gaabsan karto marka kelmadeyda koowaad waxaan ka odhanayaa midowga kelmadeyda labaad waxaan ka dhahayaa taa cagsigeeda oo ah tafaraaruq ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay awooddiinaa tegaysa haddaad tafaraaruqdaan ood iskhilaaftaan ood murantaan awooddiinaa tegaysa quwad ma jirayso
halgan baan jiraynin urur baan jiraynin wax jirayaan jiraynin marka waxaan dhihi lahaa naftayda iyo nafyiina maan kula dardaarmi lahaa in aan wax kasta oo tafaraaruq keeni kara aynu ka dhowrsano tusaale yar haddaan soo qaado qof aad jeceshahay inaad taageerihiisa muujiso haddii qof kale oo jecesha aad ku waayaysa ka war maxaa meesha kaaga mudan waxaa kuu mudan adoo kaa jecel inaad taageerahaaga gaabsato cagsigeeda qof aad aragti ahaan kaba soo qaadad ka soo horjeedo ood aragtidiisa aada la dhacsanayn haddii aad farta ku fiiqdo haddii ku aad jecesha aad ku waayaysa ka war taana iyadana waxaan dhihi lahaa un sidaa lamidkeeda inaad laga gaabsado bay ku wanaagsanaan lahayd wax walba oo tafaraaruqeena keenaya waxa weeyaan haddaynan wanaag soo kordhinin shar soo kordhayayna noqon aad baad u mahadsantihiin anigoo kelmadihii dheereeyey intaasaan kusoo gaabin lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
dhaantun baad ugu barateen anaa hadli miyaad barateen xoogaa way kuftami lahaayeen laakiin nairobi hore isuukay dambeysay waxaa ka baqan dadkii qaar xanaaqaan horta marka horeysa waan hambalyaynayaa ururka sanad guuradiisa 10aad waan hambalyaynayaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo si gaara waqti maan helin maanta waa jaalisa dhalinyartii 2012 meeshii kusoo dhaweysay iyo dadkii xafladii kala qayb qaatay iyo saaxiibadii aan isku barannayba waan u mahad celinaya waan islaamaya haddii la kala fog yahay oo meelo kale la kala joogo dadku waa isxantaan wax badanna waa la isku sheegaa kolley mabda'a aad aaminsan tihiin mabda'a dhalinyartu ay aaminsan tahay mabda waxaan u malaynayaa inuu yahay mid inta badan laga sameeyahay laakiin jidad kala raacayo baa kala duwan waa ilaahay mahadii mar waxaan xasuustaa dadku aan anigu ugu horreeya ay 2 dab dhexdood ku jireen 2 dab baa lagu kala dhex jiray laakiin maanta waa la soo dhaafay meel baa la taagan yahay adigu oo nool oo dadkaaga 2 dhinacaad iska eegayso isleedahay tiro kuma kugu bixi doona soo dhawaato maaha taa micnaheedu nacayb maaha waa siyaasadda xagga kor ka socoto mar walba waa wax ilaahay loogu mahadnaqo in maanta madaxweynihii deegaanka uu shir on alef uu ka qayb galahayo oo dhaqaalo loogu ururinayo dadkii maaragtay ku waxyeeloobay halganka waa waxaad loogu farxo marka waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaan xafladda uga soo qayb galay jacayl iyo kalsooni iyo walaaltinimo iyo isku meelaan wax u wadna dhammaanteen haddii kale aan yar kaftabo nimankii iga horreeyey ee khudbadaynayay horta marka urur jiro ama xisbi jiro ama qof siyaasi uu jiro dadka qaar baa jira qofka taageeradiisa ay madax marto haddii uu qof yidhaahdo qofka musaw wada madax ku dhufta waxaan rabaa intaa laga soo gudbo oo dadku ay ogaadaan in walba qofku rabo taageeri karo qof walba sidoo doono siyaasadda u arki karo laakiin walaalan leeyahay marka koobaad mursal iyo dhalinyartii meeshii ugu casuumay waa la kaftamay markii hore waxaan ku wari markay soo waceen shalay oo dhashirka nagala soo qayb gal waxaan ku rnay idinkuna waxaan ku aanoo qodhaadi weeyeen goorma heshiinay marka waa magacyadii laynoo bixiyey una dadku laynagu wada nabay ina walba u qaatay laakiin mar walba waxaan ognahay inaan isku mid nahay isku meel aan wax wadno ururkii uu soo xarooday hadda wuxuu noqday waa xisbiga owan alif oo si wanaafay macnaha waa dhalinyaro aad iyo aad u qiimo badan barakoola ama adiga eega xabad afkeeda kama geliyeen ma yidhaahdo arday xabad ku daata sababtoo waan soo aragnay waxay tahay micnaheedu laakiin xisbiga ka qayb qaata xisbigu inuu soo baxo oo wax ku maareeyo qalinkiisii iyo aqoon iyo inaad kor fadhiisataan xafiisyada kore oo idinkoo fadhiyo wax la soo dhiciyaa ka muhiimsan gobolkan NFD oo kale wada aragteen hadda dad unbaa jabhadiyo jabhad baa jirtay laakiin inaga xaggaa ka soo wada carray dadkii soo wada carray halkana wax lagu bartay waxay taagan yihiin madaxtooyada dhex fadhiya waxbaa la bartay anu waxaan isleeyahay waxayna ugu wacanay wax u dhaqaaqi lahaa waxbarasho la'aanta dhammaanteen in wax la bartaa horta muhiima oo inta qori la qaadan lahaa aad qalinka wax ku raadiso oo maskax wax ku raadiso qofka aad la dagaalayso luuqadiisa barato meel walba u galaya aad ugu horumarto oo adduunku saasaa la isku gaadaa marka taasaan soo jeedin lahaa marka saaxiibkii qooya waxaan maqlayaa isagoo hadda ogaadaynayaa xorowdo nimankii xoreydii jabhadii way xarootay oo waxay fadhidaa hadda waa xisbi markii aad sugisan inuu xoreeyo waa xisbi marka xisbiga waxaad u duceeyay inuu soo baxo ilaa kursigan ku guulaysanaa oo ra-iisul wasaarenimo u tartanaadhaha oo dabeetana Itoobiya anagu qabsanaa lagama xigo moogta marka waxaan jeclaan lahaa in intaan fahamno inagoo idinkoo ururkiia iyo intaana idinka soo horjeeda meelaha taagtaagnay intaan wada fahamno in xisbiga la soo doorto in xisbigu dad aqoon leh oo cilmi leh ay ka qayb galaan in dabeetana kursiga ugu koreeya aad ku hamidaan intaad cararaysaan anagu aan fuulno kor u fanaana baasha taas way fiicnaan lahayd haddaad maanta kuraasta baarlamaanka ee heer federaal ay soo fadhiistaan niman aan soo fadhiisan jirin oo hadli kara oo dagaalami kara weji kale baashu yeelani sidii NFD oo kale marka muhiimadaydu maaha ururka la burburiyo ururka lagu qaybsamayna waa soo xarotay nabadgelyo ku wada inta si hubka si wada meesha ka dagaalami karto waxaan u leeyahay ceelasha u dambeeyay oo waaban waxa weeyo waxa lagu wareejiyay ciidanka liiga booliska saan maqlay hadaan beenayn wadanka 7 sano ka hor bay ugu dambeysay
marka arrintaan waa arrin lagu farxa nafteeda warin halkayga ayaan idinku soo badina raalli ahaada isku meel baa wuxuu wadnaa wardiha xorowdo ogayga xorowdo abiisa yaa moogta marka aad baa idin salaamayaa barakooda nuura mikrofon kuu fiicni مرحبا غايت روحي نواميها أهل ويوم أرام أنت نغوصيبو من المقيم نهيل وامد أندون مرحبا غايت روحي نواميها
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان حمناها يهالقمياشا يوركا دلنيردا OSU كوحدة فانكي فنانينتا hooyooyinka halganka madaxda meesha fadhida faraha badan waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib maanta farxad bay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo sanad guuradii 11aad ee ururka OSU oo aan joogay aasaaskeedii Denmark Copenhagen oo wiilka halkaa fadhiya Akram la dhaho markaa calooshayda ku jiray oo maanta uu ka soo qayb galay isagoo nin barbaara aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxaa aad adduunka oo dhan looga xusayaa wiigagan sanad guurada OSU caalamka meel kasta laga xusayaa OSU waa xuduudda halganka waa maskaxda waa aqoonta waa hogaamintii berrito hore waa dhalinyarta da'yarta la rabo odayaashii hore iyo kuwii halganka soo waday qaar way dhinteen qaar hadda waada qaar waa dhexdhexaad laakiin hogaaminta berrito hore waa dhalinyarada maanta halkan ku sugan iyo kuwa daafiyaha caalamka muruq iyo maalba gaar ahaan reer Nairobi waa halkii halganka laga xoreeyay saad ogtiin caalamka Nairobi waxay u dhaweyd oo ay gacan saar la lahayd cadawga waa ka dogeeyay Nairobi madaxdeena laga afduubay dhalinyarada la holin waay ee fan iyo fan loo engeesinimo iyo cod lagu holin waay ee muruq iyo cabsi iyo Nairobi loo gali waay waa dhalinyarada maanta halkan joogta oo ay lambar weyn ka yihiin Nuur Maxamed Cabdi Xakiin Maxamed Cabdullaahi Yurub khayr oo maanta Cabdi Yuusuf oo hadda wali wajigiisa arag Salmaan Cabdiwaxid xataa rabbiyaasna meesha ka maqan dhalinyaradii la holin waayay ay hormuudka ka hayeen idinma soo koobi karo wallaahi waxaad tihiin laf dhabarta lagu hiranayo maanta iyo berriba waad ka sheegantiin oo waad ka tamcaarantiin dhammaan geeska Afrika iyo caalamka kale waa dhalinyarada adduunka joogta waa hor inamayna ka baqaynin nimanka rasaas iyo xabadlada agtaagna idinka ahayd afduub waxaad tihiin lambar 1 farxad faraweyn bay ii tahay aniga maanta waan ku hamiyey isma lahayn inaan sanad guuradiina ka soo gaari doono laakiin maanta maalinkaan dhashay ama maalinkaan duurka markasta waxaan ku jeclahay markaan duurka qoriga waday marka maanta waa maalinkaan dhasho kale ii tahay aad baan ugu faraxsanahay waxaan iyagana aan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan halgamayaasha iyo gabdhaha reer Ogaadeeniya waxaan aad ugu faraxsanahay halgamayaasha ay hormuudka u yihiin ilmo Xirsi Xasan Bidde oo aan habeen oo ka sheekeynay taariikhdii xirsimaha oo sawirkiisa la soo helay waxaan sawirka ma yaabahay laakiin nasiib ay u heleen sawirka abooleela dhalinyarada gabdhahan iyagana aad u amaanaya gabdhaha reer Ogaadeeniya waxaan idin leeyahay dhammaan ilaahay jannada haydin geeyo wax ka soo leeyay qabto abaalkiina lama gudi karo waa halkay naftoodayaashu lahaayeen madaalayaal baa tihiin haddii qori wadeen iyo haddii ay gudaha joogeenba wiilasha reer Ogaadeeniya waxay dhaheen gabdhaha reer Ogaadeeniya uma wada abaalgudi karo waa halkay ilaahay sharafay iga gaadhay gabdhaheenu wacana geestaadu eegtaba goobnimada jecela mar dagaalkii kula gali oo guriilo kula noqon marra gogasha iyo gasiinkay kugu gacala sooraan guulaystayaashii u dhintay dhulkooda idin garanay gayaan toosan iyo guri barwaaqa aad baad u mahadsantihiin waqtiga bayaan soo kooya farxad bay tahay mar labaad iyo mar saddexaad waad mahadsantihiin
urkayo qalbiga wasuuqa la taw useleha reeladaya iyo alla Soomaaliya oo isku awliya ultabada ay talmadki oo sidama la toy qabshiyo Allah ismaleema always you want jaliya intana hey ummad ya hey adoonsigo iga namno astangoni always you leda iwayno siyada itaba iskandolo ayana kala ogo Somalia always you want jaliya intana hey ummad ya hey adoonsigo iga namno urkayo qalbiga wasuuqa la taw useleha reeladaya iyo alla Soomaaliya oo isku awliya ultabada ay talmadki abshirwayo Allah ismaleema urkayo qalbiga wasuuqa la taw useleha reeladaya iyo alla Soomaaliya oo isku awliya ultabada ay talmadki abshirwayo Allah ismaleema urkayo qalbiga wasuuqa la taw useleha reeladaya iyo alla Soomaaliya oo isku awliya ultabada ay talmadki abshirwayo Allah ismaleema السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دمان هالجمياشة قبلها يمشي يمضحها يمسؤولين لأن يربنا محتاج حتى تنسخ ريالها وهذا الطريقان ولي وقبها وعمي والحال كود كوي ما ينافع dhammaantiin waan salaamaynaa aadaan u mahadsantihiin inaad ka soo qayb gasheen xafladan dhallinyarada ururka ogadeynaya oo sanad guuradii dhallinyaradii waa inta cibaado kale waxaan joognay ururka markii la asaasayay ururo far badan baa jiray oo dhallinyarada ah oo meel walba ka shaqeeya laakiin markii la midaynayay waxaa lagu mideeyey magaalada dalka Denmark magaalada Copenhagen waxaan malaynayaa kaarkii maalintaasna Cabdullaahi baan u dhiibay oo ku wareejiyay maalinta kaarkii aan ku waxaan dhahay lagu codeynayay ama lagu dooranayay gudoomiyihii ururka dhallinyarada sidaa darteed horaa loo soo wada sheegay waan wax la wada ogyahay kolley ururka dhallinyarada ama dadka dhallinyaradu inay yihiin lafdhabarta ummadda
halganka waxaa ku soo dhammaaday waxay ahayd dhalinyaro aad u fara badan weliba intaan xusuusanno tirakoobkoodu maynan dhalin xataa caruur kamaynu tegin yaryaraan bay ku wada shahiideen oy duurka ku jireen marka xooggii shalay waxoreynayana dhalinyarada ahaayeen kuwii maanta haddii ilaa yidhaahdo looga baahan yahay inay ku raaxaystaan ogaadeynaya oo kuraas leedar isku wareejiyaan oo xafiisyada ay iyagu ka shaqeeyaan waa iyaga marka insha allahu tacaala khayr badan baan idin rajaynaynaa waa sidii ay dadkoo dhan sheegeen gabdhaha reer ogaadeynaya waagii hore waxaa dhici jirta haweenku markii dagaal ku jiro inay qaadaan biyihii iyo caanihii ku dawadi jireen laakiin waxaa dhacday gabdha reer ogaadeynaya inay tuuto xidheen qori qaadeen la tababaray weliba wadda shishay lagu soo tababaray iyaga oo tuuto qaba intay dalka ogaadeynaya yimaadeen inay dagaalameen weliba gabdho badan oo qaali ahaa inay naftoodii ku waayeen ku shiideen oo wada garanayno marka sida insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa wiilasha iyo gabdhahaba inaan dadaalkeena sii wadno wax yar baa inoo hadhay intaa yarna inaan dhammaystirnaan ilaahay ka rajaynaynaa insha allahu tacaala innagoo sidii aan isu jeclayn iyo sidii aan maxaan ahaye saaxiibka u wada ahayn iyo sidii aan dadka isaga xigday sababta waxaan garanaynaa aan soo taagnayn dad walaalo ah oo wada dhashay oon isa salaamin oo aan isxabaalin oo markaad aragto ruux ururka kamida aad maxaan ahaye ka fadilayso qofkii ama ku dhalay ama kula dhashay wallaahi way dhacday maalmaha kamida waxaan garanayaa meesha marirooj annagoo taagan oo aniga faamixiisi aan nahay oon odayaal waaweyn la taaganahay yaa waxaa soo maray 2 gabdhood iyo 2 wiil oo yaryar oo markaa maxaan ahaye dhalinyarada ah xubnihii ahaa odayaashii waan ka dhaqaaqnay mana aan ogeyn gooraan dhaqaaqnay xataa inaan dhaqaaqnay odayaashii say meesha u taagnaayeen way yaabeen war gabdhihiina la jooga xaggee aadeen marka meel ilaahay ogyahay saacad ku maray yaa intaan is dhowraynayay odayaashii aan la joognay goormaynu ka soo tagnay saasay ahaayeen marka dadkaasi dad aad isu jecel isla soo dhintay isla soo wada qariibay dadka iska jecel ayaynu ahayn insha allahu sidoo kale aan rajaynaynaa ciidanka ilaahay inaynu ku dhammaysano xurriyadeena ururka oo nalef ururo badan baa soo maray oo dagaalamay kan baan rajaynaynaa in lagu khatimi doono oo insha allahu tacaala xurriyadeena ay ayagu ay maxaan ahay ku dhammayn doonaan aad iyo aad baan idin wada salaamaynaa waa yara xabeebsanahay ma aan kusoo tegay madlo haddaba ka maal iyo naf iyo waqti baa lagu xiroogaa waxaa weeyaan hantidii oo naftaaba intan wada awrtan aybadiiba maqaale halgamaya hantidii oo naftaaba intan wada awrtan aybadiiba maqaale halgamaya halmaan hadal kuma jiraya raayaada waxaan iloobay ugaaska maxamuud ugaas maxamed kuma iloobay laakiin way goysay indhaha dadka ay ku badnaa aad baan ku salaamayaa waxaan halkan uga mahad celinayaa ugaas maxamuud ugaas oo isna ugaas maxamuud ugaas waa isna ugaas maxamuud saa ula socotaaba halgamaa daayar aqoon-yahana waan salaamayaa waan ku salaamay صلى الله على سيدنا محمد سلم تسليما كثيرا كبيرا وحن كسلام دمان انت ماش كسوق الشيء سلامة اسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته khudbadaydu waxay uga muhiimsan tahay khudbadaha kale ma jiro laakiin dhalinyaradii guddiga fulinta iyo golaha dhexe baan u maleyn dhalinyaro wadalbadan ka weynahay oo meesha dacbaa taalla dhowr nin oo waqtiga inoo tashiilaya xigeenka hogayaha ilka case axmed محمد أحمد داهر رابي داهر رag badan baa inay hadlaan ay ahayd laakiin waqtiga yar munaasabad fiican way noo socotaa hadalka qudhaydu dheerayn mahayo qodobo yar maan ka kaaban halgankan maanta loo fadhiyo beeskiisu waa Soomaali galbeed oo 100 sano halgamaysay kii u dambeeyay uu ahaa ONLF laakiin xuskii dhalinyarada baa la xusayaa maanta 10 jirsaday iyo 12 jirsaday wixii laga yiri xuska dhalinyaro badan baa hadashay oo sheegtay oo macnaysay taariikhdiisa ka sheekaysay laakiin anu waxaan in yar ku kabayaa أنا أضيال ضيان كنا أو أدو واوين إلهي باوين سمنار سينية
يرسلوا لنا وانا يرسل نفسه ناس هذا أنا ما يري لحد يكوب الجراي مركز عن يرى صدق سنة كوروي وهيدا هن سو سمينار ناصير marka tababar aan u aadnay gobol la yiri wuxuu dhaqadaa awoodka wala awood dhaqatamiyad waligiin maqasheen le xoolaha geer iyo lo iyo ari qowlan kale u beeb dhaqadaan yeenu arki jiray awood qolan dhaqata yaa ari tababar la soo siiyoon soo arkay odayaashii waxaan ku yiri wax awood dhaqada wax arkay meel ku jira way yaabeen war waxaas ma jiraan bal ka wada baalisay u dhaqdaan oo maxaa laga cuno maxaa laga maal markaan ka dhaadhicin in walba aad buu yaabay sida awoorka loogu nool yahay yaa aad looga fajacay hadda ma idin la wadaagaa in awoorkaas sida loo dhaqdo 2 daqiiqo bal hadda aad u dhageystay wal yaabi doontaa adinka u dhiibno saan usulahayn horta magaaladii markaan galay 12 qof baan ahay UNDP baan senior researcher soo ahayn tababar baan ku jiray magaalada markaan galay magaalada dadka waxaan anu bidhaansanayay wax macluul iyo arad iyo dad rafaadsan oo meelahan jeexjeexanay inaan arko aruur burburan oo shilis oo cadcad dad dhar qumaan qaba kaba buura wax badan baan sii arkay laakiin waxaan arkayay meel walba wax cajiib oo magaalada ku bixooli jiray markii rasuulkaana keenay maxaad aragteen anu waxaan horta dugooyin baa u badaa waxaan arkay ilaa aboor bay ku nool yihiin baa la yiri oo dhaqdaan dugooyinku ma dheeganahay dadkana ma macluushanayn waxaana laga dhaadhiciyay marka nidaamka dundumooyinka loo dhaqanayo aboorka wax kale ma aha meel soo dhaw siiyayna aboorku markuu dundumada sameynaya aroortooda way qoyan tahay inta uu dhiso hadaad aragteen inta qoyan bay soo jarayaan fornooyin bay haystaan way dubi marmarkay guriga ka sameeyaan bakteeriyaasha Itoobiya lagu cabo dhan ee siiniga ah ay ka sameeyaan waxa la yiraahdaa shaklaaya ama dhalac ay ka sameeyaan cash crop bay haystaan way dhoofin lacag bay heli lacagtaas ku soo gataan laakiin mana cunaan soo wax macquul ma bal laakiin imsa dundumaynu haysanaa dadka baahi ka gaarsiis waxa la yiri baahidu waa waxyaabaha laga maarmaanka u tahay wax la soo saaro marka baahi ayna waxa kala haysanin baasolon siisay inay aboor dhaqdaan inuu gaas iyo xoolo iyo bad iyo waxaynu leenahay wax walba aynu leenahay gobolka geeska Afrika ugu dihinay dahab ku jiro qoonsana mar baa la cusboonaysiyaa looma sheego dadka iska laha waa daawa basin gold basin baa la dhahaa daawa soo mataqaanaa daawa river وبيجي داوة أوكي حولنا dadkii nooca ahaa bay gormaanteen wax ka qaadano in yar warbixino cusub oo cabdi xaaladaha jira hadaan idin sheego madaxweynuhu gudoomiyaheennii ka qayb galay shir baarlamaanka Itoobiya la isugu yeedhay oo uu hogaaminayo Abi wax yara xiisad xifradaha lama dhixgeliyaan uma jecel in la iska dhaanteeyo la ruwaayaysto maalmaha taariikhda la xuso nin bilad la siiyo waxaan wax bilad bixin doonaa ma jiray ma arkay in loo sheegay oo hebel bilad la iyo xifradu ku fiican yihiin laakiin marmar xaaladda adag inuu marayno in la is abdeer jiray waa laga marmaan waa laga yaabaa inaad meediyaha badan ka aragteen iyadoo wax la sheegiyo wax ka qayb galay gudoomiyaheennii kulan agsoo ka dhacay kulankaas wax fara badan buu ka soo sheegay laakiin ifafaalooyin aan hadda la wadaagi karin oo aad khatar u ah iyo kuwa la wadaagay ay tahay munaasib ah ayuu soo sheegay intaana taagelin ka hor markaynu qalinka u bedelaynay qoriga inaan xorriyadii faraha ka qaadnay meena ahayn xorriyadii ma qalin lagu raadin marka ka khatar badan tahay dariiqa loo marayna waa sax sharciyada caalamiga ah dawladda ku haysata ama ku gubaysan jirtay iyadoon aqoonsi buuxda oo dawladnimo ku siinin bal horta qabso dawladnimo cid kuma aqoonsanayso marka inaad qalin kaga xorowdo dastuur adigu aad wax ka dhistay martid oo xoog oo aqoon iyo dhaqaale iyo wax badan samaysatay waa laga maarmaan halkani qalinka wuxuu u qaaday inuu ku xoroobo ma aha inuu ku xoroobaynin tabartaada la qiimeyn 8 jeer baa lagu xukumay inaynu nahay khudbad fikirkii Addis-Ababa ka qayb galay doomin waa soo wada iyadoo baan u afeefanaya صدني أفرتي جواب تجار war zone إنه يحجوا كانوا يروحون أفرتني أفر كنتني أفر لحدني أفر تضوعتني أفر سديتني أفر سياشني أفر مركي ضياك اللي نجليني إنه جواب تجار هاي اللي نروحكم أو
qaramada midoobay loo geeyey oo EU loo geeyey waa goob dagaal yahay macnaheedu waa maxay mar walba xukun walba oo sameeyo waxa ka gacan sareynaya maamulka ciidamada bandoobe ku soo ridi ninka rabaa bixin doorashada faragelin nabadgelyo ma jirtay meesha ay gudoomiyaha gobolka ka amar qaadan lahaayeen waa marka ay ka amar qaadanayaan waa mar aan goob dagaal ahayn si caalami ah ayaa la inoogu xukumay intaas oo jeer in goob dagaal yahay gobolkeena markaynu qalinka u bedelayno wada hadalka geliynay maxaynu ku dagaalanay marka si goob dagaalnimadaas leenooga qaado maxaynu ka tanaasulnaa maxayna geliyo goob dagaal ina geliyay maxaynu ka tanaasulnaa fursad baa timid laga faa'iideysanay fursadda timidna mar walba mayna cusbeen oo iman jirtay waa laga faa'iideysan jiray waa soo gali jiray taariikhdeena ka sheekeeyay mar rabo way laga faa'iideysanay waxaan qalinka waan dhigay qarabkii waan dhigayna qalin baan qaadanayna okay wada baa socdo hadaba socda oo socon doona oo intiina yar dhalinyarada ay hogaamin doonaan ilaahay baa og wax horay ka qayb gali dooneen maxaynu ka tanaasulay ma haysanaa damaanad ma haysanaa kalsooni ma haysanaa tabarteen ku xoroobi lahayn saddex qodob baa la anglastay buug baa laga qoray waa la diyaariyay yalla badan baa ka heli doontaan hadii alla idin soo gelin doona hadda marka tabarteenu leenahay hadii loo fiirsado gaaska ugu badan Afrika yaa ku jira waa wax la xaqiijiyay intaas oo trillion oo mitir kilomitir baa ku jira dad baa ku gaas ma jireen ma soo saar beeraha diin wabiyasha afarta torga 28 laadood ee banaanka ku daacay dhulka diin Itoobiya dhul inta dhan ma haysato dahabkeena waa daamana waa daawada wuxuu noo yahay wiilo diin kayd buu noo yahay intaas tabar inoo aynu ku xoroobi doonaa ilaa loo maal rabaa inaan ka shaqeyno xaaladda maanta taagan aan soo noqday tikree iyadoo xoog leh ay dhulkoodii dib u qabsadeen xoogaan iyagu ma ayna lahayn laakiin ciidankooda diinaa midnimadooda iyo dawladda shisheeye oo wadanka dhaqaalihii la geliyay lagu saaxiibay oo dawladda ka soo wada ayaa xoogan u yeelay oo kalsoonida geliyay TDF bay la baxeen TDF ma yar garanaysaa nin walba oo qadiyada ka hadlay inuu garto weydii TDF بعدين TPLF تذكرني كشو أنا يا إني قصن رجل لا وأنا كل الشيء قلنا وصار قبلنا ديار بعمرنا عير بيسكت سيدين دونان مركا أي سعريان ولكن الشيء كيف يقول هي TDF وحاول يعمل إذا مضى ككوبان عرضيضة هي النيرسس كي نختارها هي التنعستها ووضع اللي يراع هي TDF لبحضي تكراي ديفنس فورس باللبحة واستراتيجي والله قرابية TDF بمثل صفر سنة إثيوبيا دي إثيوبيا شركة مدحوينه رئيس الوزراء ويروحوا لي وحبايا نوصل وجهاني إنهم مدعى المذوب على لا جاوا يبع لي هلا المذوب ومحل المذوب إنه والله نجوشيش كي قبيلة وهم مسك صوص على دونا مركا waxay ku dhufteen amhaaro tikran dhinaca waxay dhufteen Eritrea kaamiyo weeqi mise ku guuleysan lama garanayo nin dheero meesha raayay taagay oo soo gaabi guuleeyay male waa munaasib la soo gaabiyo marka waxa way wuxuu taagay ra'iisul wasaarihii تناسل بدل ما الله يمن حقينا نسين قومي والبا oo timid bukali qowmid walba qola ka jirtay kaaba ku jira waxa ku jira Eritrea waxa ku jira Amharo Oroma ku jirta Siirama ku jirta qolay badan baa ku jira waxa xaqiinima maanta nasiin kula midoobi tabar baan inii tabartayda waxaan ka siin inuu istifaacno ay qodbadii ra'iisul wasaaraha oo dhaniyada kooban ay ku saabsanay waxaan ku yeelnayn waxaan naga inoo yaalo wixii fulin lahaa waan u talgal dhaliyada meesha fadhida fulin doonto marka intaas oo kooban ay qodbadiis ku saabsanay laakiin diinada inuu maanta leenahay waxa weeye xisbi BB tabar waa inuu ka dayaa dadweynihii doorashada waan la galeynaa tabarta uu ka dayahay gobolkeena inuu noo madax baneeyo autonomy buuxa in la siiyo heshiisyadii la galay guddiyada dib u soo cusboonaysiiyo heshiisyadii kamiiskii noo saaran ku guuleysan doona mid daawey taas waa diilo maxay diilo ahayd oo aan in aad loo faahfaahiyo ma aha Itoobiya waxay qarka u saaran tahay burbur iyo dayac sokeeye innagana Itoobiyada qayb kamid ah yaa ina sii haysata gobolada kale way inaga horsan yihiin gobolkeena xorma maxaa ugu wacan team magaca BB ku gabanaya la saood yahay inuu ka soo jeedo gobolka Gondar ayaa ina haysta ka inaan ku xorowna ka horeeyay inaan ka xorowna BB marka hadii su'aal la weydiinayo su'aal munaasib kuma xafladan oo kale
adoorkii Ethiopia wadana waxa ma dhaantay ciideeda in lagu shubo fertilizer ka qaalisan mooyaane waxba kama soo baxayaan ciideedana waa ogtiin hal tusaalaan in siinaya niman Australia ana noo yimid waxa la yiri qalaf aan sinsin ku beero Zanzibar baa 4 jawaan ka soo baxda hektarkii qalaf 6 baa ka soo bixi baa aan beerno waa la beeray 300 hektar baan tijaabinay 12 kintaal baa ka soo baxday hektar واسد حلاب سنزبار كأدون كلهم لي ووجود سن بدنيه سن تنا بحاله يسميه دواء أو دم بس سن تلو درا إمس الدواء الصوص على أمريكا نوان الناس اللي بينات هاي مركا ملك إنساس ودية سهل وطلع مرة بخيرات الدبيعة كوفا إنه هلا أخريو ما لبضن وكشرة أنا لو بيرناضو كبرتين وإسلامي ما يقول كأنه يسمونه قناع ويان إسلامي ما أنا كنت ذلك عن قننا عامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله حد كلام ما هن وحنا هر بوسي سعمة ودي نقاش مليه. وحن ماشين آد وهم هالعلنا دليرته هو يسيو نيروبي. ومر وبدي جودي دعان كودو ورين. دعان كلا توهم هالعلنا يا محمد إنتدي يستاهل حسمات يفاضل حسمات. إمامين كانتو آد وفر بدن. إيدو يلو حنا ممكن حشمت يوناك يكرامي عزي شرف. ودياشي كانتو وحنا هاي هذا ريال وترامنتهين عزي كرامي شرف بعدين إلى هذه شرفه. وحنا كانتو ماشين كهذا هذا الكي أنت سامبوجي وين لكن هلا أرنا باموتا ماشين كرسيان نيروبي أيان حكروا. MCA اسمه بس بحين كربا وحاد كربا سيدي هذه كرب تاجنا اللي يقرب يستاهل. أنا اللي فينا هو أنا كده على مشيء. كل هذا كيف أنا فعله ويا يوسف حسن كجرو دعاء وكجرو إنه أنا اللي كربت حين كده على مشيء. أنا كده تاس أيدي مرجينا إن شاء الله. مرة مرسدحات والسلام يا دليرته ويسوي نيروبي عندي شرف الكرامة كنا ولادا اسكتوا بناشا يا واحد وجارا مرة بقى اسكتوا بنانا مرة البو يدوي كأن واحد يدوي هنا اسكتوا بناتان بقى شرف كلهم مرة بيسكتوا بنادا سسوي مركب السلام يا عندي شرفي كرامة لذيذ والسلام يا سلام ما شاء الله مسموع